ओम शांति। श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य क्रमांक 114 द्वितीय खंड पंचदशोऽध्याय पुरुषोत्तम योगः भागद्वितीय शीर्षक परमपद भाग 1 श्लोक 4-6 श्लोक गुड़िक है। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्मान्मोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयति सूर्यो न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अर्थ तत्पश्चात से पद प्राप्ति पाई प्रयत्न करिबा उचित, जाको प्राप्त होइतिबा मनुष्य माने पुनश्च संसार को प्रत्यावर्तन करन्ति नाही। जाहांकठारो अनादि कालरू प्रचलित सृष्टि प्रसारित होइछि सेही आदि पुरुषंकठारे मु शरणापन्न हेउछि। जेउमाने मान ओ मोह को त्याग करिछन्ति, इंद्रिय संगरूपी दोष गुड़िकरू रहित नित्य निरंतर आत्मिक स्थिति रे स्थित रही परमात्मा स्मृति रे निमग्न जेउमानंक विषय कामना निवृत्ति होइछि, जेउमाने सुख दुख द्वंद्वरु मुक्त सेही ज्ञानी लोक माने अविनाशी पद को प्राप्त हुअन्ति। व्याख्या पूर्वरु संसार को अस्वस्थ वृक्ष सहित तुलना करा जाई ताकू छेदन करिबा कथा कहा जाइथिला। कल्प आरंभ रे प्राक काल रे ए संसार वृक्षर रोपण और कल्पांतर रे जराजीर्ण ए वृक्षर छेदन होई पुनर्रोपण हेउथबारु याकू कल्पवृक्ष मध्य कहा जाए। अर्थात गोटिए कल्परे यार रोपण विस्तार विनाश और बीजवपन कार्य संपन्न हुए। कहा जाए जे कल्पवृक्ष तले बसी व्यक्ति जहाँ कामना करे ताहा ताको प्राप्त हुए। एक किंवदंती अनुसारे प्रजापिता ब्रह्मा और तांको मुखवंशावली ब्राह्मण माने नूतन सृष्टि स्थापनार कामना नहीं तपस्या करिथिले। एहा द्वारा विश्व रे एक सुख शांति पवित्रता और समृद्धिशाली युगर अयमारंभ हैला। कल्पर ही प्रारंभिक युग को सत्ययुग नाम नामित करा जाए। पूर्वरु विस्तार भाव रे सृष्टि वृक्षर वर्णना करा जाइछि। कल्प वृक्ष मूल रे बसी तपस्या करिबा कथा कलियुगर अंतिम क्षण बा कल्पांत को बुझाए। यही समय परमात्मा दिव्य अवतरण हुए और मनुष्यात्मा तांको तत्वावधान रे सत्ययुग्य नूतन सृष्टि स्थापना पाई तपस्यारत हुए। अस्वस्थमेनं सुविदृढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। गीता अध्याय 15 श्लोक 3। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। गीता अध्याय 15 श्लोक 4। अर्थात दृढ़ मूल युक्त ही अस्वस्थ वृक्ष को असंग अस्त्र द्वारा छेदन कर सारा परे सही परम पद को अन्वेषण करने उचित। एठारे विचारणीय जे प्रकृत रे असंग बा वैराग्य कौन शस्त्र नुहे एवं संसार वास्तव स्वरूप एक अस्वस्थ वृक्ष मध्य नुहे। रूपक अलंकार रे प्रस्तुत ही वाक्यर सूक्ष्म भाव है जे वैराग्य द्वारा केवल ही संसार रहस्य को बुझी हुए। सृष्टि को न जानिबा पर्यंत स्रष्टा को जानी हुए नहीं। संसार सहित तादात्मता को छिन्न कर सारा परे परमात्मा अन्वेषण पाई मार्ग प्रशस्त हुए। अन्वेषणर आक्षरिक अर्थ खोजिबा। एठारे यही अर्थ प्रयोज्य नुहे, कारण परमात्मा जोठी प्रत्यक्ष भाव रे कथा कहउचंती सेठारे अन्वेषण शब्दर आक्षरिक अर्थ करिबा प्रासंगिक मन हुए नहीं। परमात्मा अवतरण पूर्वरु मनुष्यात्मा तांको मंदिर मस्जिद गुरुद्वार चर्च गिरिकंदर तीर्थस्थान आदि रे अन्वेषण करुथला।
ଅତି କରୁଣ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା, ଛୋଡ଼ ବି ଦେ ଆକାଶ ସିଂହାସନ ଇସ୍ ଧରତି પર ଆଜାରେ। ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ମେ ବିଦୁ ସୁରଗଣ ପ୍ରଭବା ନ ମହର୍ଷୟ। ପୂର୍ବାଗ୍ରହ ଜନିତ ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ କାରଣ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟମ୍, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ବା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିହୁଏ। କେଉଁ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିହେବ ସେ କଥା ସେ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ମତବାଦକୁ ପରିହାର କରି ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତର ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ନିବେଶ କରିବା ହେଉଛି ଅନ୍ୱେଷଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏହିପରି ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି ଭୂୟଃ। ସାରାଂଶରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। କାରଣ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାର। ଯସ୍ମିନ୍ ଗତା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି ଭୂୟଃ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବା ଯେଉଁଠିକୁ ଗଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ସାଧାରଣତଃ ଟୀକାକାରମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଆଦି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆଉ ପୃଥକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଥରେ ସଂସାରକୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମୁକ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି। ଯଥା ସମୁଦ୍ରରୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ଜଳକଣା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ମେଘ ରୂପ ହୁଏ ଓ ଶେଷରେ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିପତିତ ହୋଇ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପତିତ ହୋଇ ନଦୀ ନାଳ ଦେଇ ପୁନଶ୍ଚ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ। ଏହି ଜଳ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଜଳ ସ୍ଫୋଟକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫାଟିଯାଇ ପୁଣି ଜଳରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଘଟର ଥିବା ଆକାଶ ଆଧାରହୀନ ହୋଇଗଲେ ଆକାଶରେ ମିଶିଯାଏ। ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ। ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଜଳ ନିଃଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ନିପତିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତାର ବିମ୍ବରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଂଶ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଆଦି ଆଧାର ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ନ ରଖିଲେ ଶେଷରେ ସେହି ମୂଳ ଅଂଶରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ପରମାତ୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ଷରରୁ ଅତୀତ, ତେଣୁ କ୍ଷର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଉଭୟ ଅଜର, ଅମର, ଅବିନାଶୀ ଓ ବିକାର ରହିତ। ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଭୟ ପୃଥକ୍ ଓ ଭିନ୍ନ ଏକକ ସତ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇ ନପାରେ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ତେଣୁ ଜଳ ଫୋଟକା ପରି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ମାୟାବାଦୀମାନଙ୍କର ଏହି ମାୟାବାଦକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଏ ତେବେ ଗୀତାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ ହେଉଛି। ମୁକ୍ତି ପରେ ଆତ୍ମା ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତା ତେବେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଆଉ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା, ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା, ପ୍ରାରବ୍ଧାନୁସାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୀର୍ତ୍ତି ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଶରୀରକୁ ଗମନ କରିବା, ଏସବୁ ଲୌକିକ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଏକ ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଗୀତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ମହାନାଟକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଓ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଉଭୟଙ୍କର ଭୂମିକା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ବିଚାରଣୀୟ ଯେ କୌଣସି ନାଟକର ଅଭିନେତାଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି କି? ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଲା ପରି ଯଦି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅମର, ଅବିନାଶୀ ଓ ଅକ୍ଷୟ କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ?
ଗୀତାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବିଭାଜ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯିବ? ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଚିରନ୍ତନ ଗୁଣ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କାମନା କରେ। ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ ଆତ୍ମା ଅବଶ୍ୟ କେବେ ମୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁକ୍ତିର କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେହିପରି ମୁକ୍ତାବସ୍ଥାରେ କିଛି କାଳ ରହିଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆଦିର କାମନା ସ୍ୱତଃ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ। ଏହି କାମନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ସଂସାରକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ବିଶ୍ୱରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ମୁକ୍ତିଧାମ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପ୍ରୟାଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମାଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଚିରକାଳ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଏହି ଯେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ହେତୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ଆତ୍ମାର ଚିରନ୍ତନ ଗୁଣ ବା ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ରହନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ନାଟକର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ଗୀତାରେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ବୃତ୍ତାକାରରେ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଏ କଥା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ବା ଜାଣିବ? ସୃଷ୍ଟି ବା ସଂସାର ସହିତ ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏହି ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛି। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବିଶ୍ୱ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ ହୁଏ। ପରମାତ୍ମା ସଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ବା ଅନୁକମ୍ପା ଲାଭ କରି ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁକ୍ତିର କାମନା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ଅଭାବ ରହିଛି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହେବା ହିଁ ଏଥିରେ ଥିବା ତାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ନଥିଲା। ବନ୍ଧନ ଯଦି ଆତ୍ମାର ଚିରନ୍ତନ ଗୁଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିର କାମନା ଉଦ୍ରେକ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାର କେବେ ବିନାଶ ନାହିଁ ତାହା ଚିରନ୍ତନ ଅଟେ। ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେହ ଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ପରମଧାମ ବା ମୁକ୍ତିଧାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ମୁକ୍ତାବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କଳ୍ପର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୈହିକ ବନ୍ଧନ ନଥିଲା। ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରକେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିପାରୁଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟିରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ପ୍ରତି ତାର ମମତ୍ୱ ଆସିଲା। ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ସେ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଆତ୍ମା ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତିଧାମ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ କାହିଁକି ଯେ ସେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଉଥରେ ନ ଆସିବ ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ କାଳ ପୂରିଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ମାନବାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନ ପରମଧାମକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ବା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାଗଣ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ପ୍ରୟାଣ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂସ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ବା ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାର କାମନା କରନ୍ତି। ଏହି ମୌଳିକ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ମାନବାତ୍ମା ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟିରେ
ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଏହିପରି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିବୃତ୍ତି ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଆଦିମୂଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀୟ ତନୁ ମନ ଓ ଧନ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରେ ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।